So good morning, students. Carbon and its compound. In this chapter, we will discuss about IUPAC nomenclature. IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Okay, today I will give some more examples. For giving name, find out the structure of the giving name here. Another compound name 2,2,3 trimethyl 2,2,3 trimethyl heptane. Okay, I will give some more examples for this process. Okay. So 2,2,3 trimethyl heptane. Okay, already I told in previous classes, first of all, you select root word and then primary suffix. So in this compound, root word means hept. Hept means 7 carbons. So and then ane means single bond. Okay. Seven carbons with a single bond. So here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Single 7 carbons with a single bond between carbon atoms. That is heptane. So 2,2,3 trimethyl 2,2 and the second position lo 2,2 if you repeat చేసామంటే ఇక్కడ 2 times మిథైల్ రాయాలి, అట్లాగే థర్డ్ పొజిషన్ లో కూడా మిథైల్ రాయాలి. సో ఇదేంటి సెకండ్ పొజిషన్. సో దట్ ఈస్ CH3 that means 2,2. okay, next in third position, okay, 2,2,3 trimethyl. Tri means 3 methyl groups. 1, 2, 3 methyl groups. ఆ 3 methyl groups ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? సెకండ్ పొజిషన్ లో 2 ఉన్నాయి, థర్డ్ పొజిషన్ లో 1 ఉంది. సో 2,2,3 ట్రైమిథైల్. ఓకే, రిమైనింగ్ అన్ని కూడా హైడ్రోజన్స్ తో బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తాం. సో జనరల్ గా కార్బన్ వేలెన్సీ టెట్రా వేలెన్సీ కాబట్టి దట్ మీన్స్ around the carbon atom there must be 4 covalent bonds around the carbon atom. So here come to this carbon already contains one bond. okay, ఇంకా ఎన్ని బాండ్స్ రిక్వైర్ అవుతున్నాయి? ఇక్కడ 3 బాండ్స్ కలిపితే 4 అవుతాయి. సో ఆ 3 బాండ్స్ ని హైడ్రోజన్స్ తో ఫిల్ చేస్తాం. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ 1 బాండ్ ఉంది కాబట్టి 3 హైడ్రోజన్స్ అనేటివి రిక్వైర్ అవుతాయి. okay, next come to this carbon already contains 1, 2, 3, 4 bonds ఉన్నాయి. so there is no need hydrogen. so hydrogens requirement అనేది ఇక్కడ అవసరం లేదు, అంటే హైడ్రోజన్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. next come to this carbon. so ఈ కార్బన్ దగ్గర 1, 2, 3 bonds ఉన్నాయి. so you arrange 1 hydrogen అంటే టోటలీ 4 కోవలెంట్ బాండ్స్ అనేవి వస్తాయి. ఈ కార్బన్ చూడండి 1, 2 bonds are present. so here 2 hydrogens are required. and next come to this carbon like this, here like this, and the last one is this carbon, it contains only 1 bond. so here 3 hydrogens are required. okay, that is structure of this compound. right, CH3, next CH3, next CH3, CH2, CH3.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, this is second position, this is third position. So second position lo 2 methyl group, in third position 1 methyl group is present. So that means here 2 to 3 ఇక్కడ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో నంబర్స్ అన్ని ఒకేసారి ఇండికేట్ చేస్తాము. 2 to 3 trimethyl heptane. Okay, this is like. So next one, 2 to dibromo 2 to dibromo pentane. In this compound also you select first root word and primary suffix. Here root word means pent, that means 5 carbons are present. A means single bond, like this. So 2 to dibromo, this is second carbon. Okay, next like this, 3 hydrogen. ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ నీడ్ అవసరం లేదమ్మా, ఎందుకంటే 4 బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇక్కడ 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, సో 2 హైడ్రోజన్. హియర్ 2 హైడ్రోజన్. నెక్స్ట్ హియర్ 3 హైడ్రోజన్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, సారీ, దిస్ ఈజ్ CH3, C, Br, Br, CH2, CH2, CH3. 2 to dibromo pentane. సెకండ్ కార్బన్ లో 2 బ్రోమిన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డైబ్రోమో. ఓకే, కాబట్టి 2 to dibromo. 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, ఆల్ సింగిల్ బాండ్స్ కాబట్టి పెంటేన్. 2 to dibromo pentane. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, 2 methoxy 1 propanamine. That means 2 methoxy propane 1 amine. 2 methoxy propane 1 amine. Right. So here propane means prop means 3 carbons, N means single bond. Okay. 2 methoxy, this is second carbon. On this carbon methoxy OCH3. Methoxy means OCH3, that is methoxy. Here 1 amine అంటే ఫస్ట్ కార్బన్ పైన అమైన్ గ్రూప్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ కార్బన్ అంటే ఇదైనా తీసుకోవచ్చు అమ్మా, ఏదైనా ఫస్ట్ కార్బన్ అవుతుంది. సో హియర్ 1 amine means amine group means NH2. Amine means NH2, right. So remaining hydrogens are arranged here. This carbon contains 1 bond, so it requires 3 hydrogens. This carbon contains 3 bonds, so this requires 1 hydrogen. This carbon contains already 2 bonds, so this requires 2 bonds. So you can write here CH3, CHOCH3 and CH2, NH2. This is 2 methoxy 1 propanamine. 2 methoxy 1 propanamine means 1 propane 1 amine also. Okay, next one, next compound. Here 2 amino propanoic acid. 2 amino propanoic, right. So here prop N, 3 carbons unali, single bonds unali, right. Oic acid means COOH. ఈ కార్బన్ కి రాసేస్తామమ్మా COOH. 2 amino means like this NH2. ఇక్కడ చూడండి, NH2 ని అమైన్ అన్నాం, ఇక్కడ
amine. ఇక్కడ ఏమంటున్నాం amino, amino. What is the difference between like these compounds here? Here NH2 group acts as a suffix. NH2 group acts as a suffix. So here represents the amine. But in case of the compound, NH2 acts as a prefix. ఇక్కడ suffix గా యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ prefix గా యాక్ట్ చేస్తుంది. మనం ఆర్డర్ లో చెప్తున్నాం చూడండి, ప్రియారిటీ ఆర్డర్. If same carbon compound contains two or more functional groups, ఒకే కాంపౌండ్ లో 2 or more ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ రెంటిలో ఒకటి ప్రిన్సిపల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ గా యాక్ట్ చేస్తే అనదర్ అనేది అంటే ఇంకోటి సెకండ్ గ్రేడ్ అంటే సబ్స్టిట్యూటెంట్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఇక్కడ ఇన్ దిస్ కాంపౌండ్ 2 functional groups, that means carboxylic acid and amine, COOH, NH2. These both are functional groups. So according to order of priority, it has a major priority. So it acts as a principal functional group. So it acts as a suffix. It is substituent. So that is prefix. So remaining here, this carbon contains only one bond. So here 3 hydrogens are required. Why? Because now around this carbon 4 bonds are present. 4 bonds. So next come to this carbon. Here 1, 2, 3 bonds are present. 1 hydrogen required. So you must write CH3, CH, NH2, COOH. That is 2-amino-propanoic acid. 2-amino-propanoic acid. Okay. Right. Okay, next one. Once again, 2,2,3 trimethyl heptane. First you select the root word and primary suffix. In this compound, root word is hept. That means 7 carbons. 7 carbons undali. Ane. Ane means single bond. Between the carbon atoms, there is presence of single bond. Here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbons with single bond. Okay. 2,2,3 trimethyl. Second position lo 2 methyls undali. Third position lo 1 methyl. Totally 3. 3 ఉన్నప్పుడు ఏమంటాం ట్రైమిథైల్ అంటాం. సో దిస్ ఇస్ సెకండ్ పొజిషన్, దిస్ ఇస్ థర్డ్ పొజిషన్. సో సెకండ్ పొజిషన్ లో 2 మిథైల్స్, థర్డ్ పొజిషన్ లో 1 మిథైల్. సో ఇక్కడ come to the arrange this hydrogen on the carbon atom. So this contains only one bond. So it requires 3 hydrogens. Totally 1, 2, 3, 4. 4 bonds around the carbon. Next come to this carbon. So here already 4 bonds ఉన్నాయి కాబట్టి హైడ్రోజన్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడికి రండి, ఇక్కడ దీని దగ్గర చూడండి 1, 2, 3 బాండ్స్ ఉన్నాయి, 1 హైడ్రోజన్ పెట్టాం. ఇక్కడ 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 హైడ్రోజన్, సేమ్ లైక్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాంపౌండ్ 2,2-dibromopentane. 2,2-dibromopentane. ఇక్కడ రూట్ వర్డ్ ఏంటి? 5 కార్బన్స్ ఉండాలి, 20 కాబట్టి ఏన్ అంటే సింగిల్ బాండ్. సో 1, 2, 3, 4, 5. 5 కార్బన్స్ విత్ సింగిల్ బాండ్. 2,2-dibromo. సెకండ్ పొజిషన్ 2 టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తాను ఇక్కడ. డైబ్రోమో, 2 బ్రోమిన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డైబ్రోమో. రిమైనింగ్ అంటే యాజ్ యూజువల్. సో కార్బన్ దగ్గర సింగిల్ బాండ్ ఉంది ఇక్కడ. సో 3 హైడ్రోజన్స్ పెట్టాము. ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ లేదు. ఇక్కడ 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 హైడ్రోజన్స్, రిమైనింగ్ యాజ్ యూజువల్. ఓకే, కాంపౌండ్. నెక్స్ట్ వన్ 2-methoxy-1-propanamine. 2-methoxy-1-propanamine. So here prop means 3 carbons, A means single bond. 3 carbons with a single bond. 2-methoxy. On second carbon, OCH3 group is present. That means methoxy group is present. Methoxy. So propanamine, 1-propanamine. Amine. According to amine, first carbon. So this is first carbon, NH2, like this. 2-amino-propanoic acid. Okay, once again I repeat this here. In this case NH2 is amino, in this case NH2 is amine. What is the difference here? In this compound NH2 acts as a suffix, so it is amine. In this case NH2 acts as a prefix, so it is amino. But ikkada amino, ikkada amino.
ఇక్కడ చూడండి 2 ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ గ్రేడ్. Second grade means here substituent like this. Okay, note this compound, note చేసుకున్నాం అది. నీట్గా వితౌట్ మిస్టేక్స్ లేకుండా నోట్ చేసుకోవాలి. ఇవి హైడ్రోజన్స్, కార్బన్స్, ఎనీ సబ్స్టిట్యూటెంట్, ఫంక్షనల్ గ్రూప్. Okay, next. Next method. Bond line draw method. Bond line draw method. Okay, first example is very simple. ఒక లైన్ గీస్తారమ్మా, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ అంటాడు. వాట్ ఈస్ ద నేమ్? సో దీని నేమ్ ఏంటి?
ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చూడండి, ప్రతి కార్నర్లో ఒక కార్బన్ ఉందని ఇమాజిన్ చేయాలి ఇక్కడ మనం. సో దిస్ ఈజ్ 1 కార్బన్, దిస్ ఈజ్ 1 కార్బన్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ ఈ ఎండ్లో ఒక కార్బన్, ఈ ఎండ్లో ఒక కార్బన్, అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ సి సి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి రిమైనింగ్ హైడ్రోజన్స్, ఇక్కడ ఈ ఒకే బాండ్ ఉంది, ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటాయి 3 హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా సేమ్ 3 హైడ్రోజన్స్. సో టోటలీ దిస్ ఈజ్ CH3 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 CH3. ఇంకా ఇది రాయాలంటే C2H6, 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కదా, C2, 3 + 3 H6. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్? ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈత్. 2 కార్బన్స్ ఉంటే ఏమంటాం ఈత్. ఈత్ సింగిల్ బాండ్ కదా, ఏన్. ఈత్ ప్లస్ ఏన్ ఈథేన్. సో దిస్ ఈజ్ ఈథేన్. చూడండి ఈ లైన్ పేరు ఏంటంటే ఈథేన్ కాంపౌండ్ ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్. ఓకే, ఇట్లా అడుగుతాడమ్మా ఇట్లా. సో దీని ఎట్లా, ఇక్కడ 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 3 కార్నర్స్లో 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయనుకోవాలి లైక్ దిస్, అట్లాగా. సో ఈ బాండ్కి ఈ కార్బన్కి ఒకే బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్స్ పెడతా ఉన్నాం. సో ఇక్కడ ఈ కార్బన్ 1 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి, సో దట్ మీన్స్ CH2. ఈ కార్బన్ 1 బాండ్, సో దట్ ఈస్ CH3. సో CH3 CH2 CH3 ఇట్లాగా రాసుకోవచ్చు. మనం ఇప్పటివరకు ఎట్లా రాసామంటే CH3 CH2 CH3 ఒక స్ట్రైట్గా రాసాం. ఇలా కూడా చూసుకోవచ్చు అమ్మా. ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, సింగిల్ బాండ్స్ ఉంది. దట్ మీన్స్ 3 ఉంటే ప్రోప్, 3 కార్బన్స్ ఉంటే ఏమంటాం ప్రోప్. సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏన్, ప్రో ప్లస్ ఏన్ ప్రొపేన్. సో హియర్ లైక్ దిస్ 1 2 3 కార్బన్. ఇక్కడ CH3 ప్రతి కార్నర్లో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎండింగ్ లో CH3 ఉందనుకోవాలి, CH3, ఇక్కడ CH2, ఇక్కడ CH3. దిస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు దిస్. సో దిస్ ఈజ్ ప్రొపేన్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్? ప్రొపేన్. ఓకే, ఇది మనకి మేజర్. ఇది అర్థమయ్యే దానికోసం చెప్తున్నాను, అయినా నోట్ చేసుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఈథేన్, దిస్ ఈజ్ ప్రొపేన్. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ కాంపౌండ్. How many carbons are? 1 2 3 4 carbons. That means like this. Okay, right. So here this is CH3 CH2 CH2 CH3. Why? Because this carbon contains 1 bond, so it requires 3 carbons, 3 hydrogens. This carbon contains 2 bonds, so it requires 2 hydrogens. This is also contains 2 bonds, it requires 2 hydrogens. This carbon contains only 1 bond, so it requires 3 hydrogens. So 1 2 3 4 here 1 2 3 4 4 carbons ఉంటే ఏమనాలి బ్యూట్. సింగిల్ బాండ్స్ కదమ్మా ఏన్, బ్యూటేన్. దట్ ఈస్ బ్యూటేన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇలా కూడా రాస్తాము. ఇదే కాంపౌండ్ మళ్ళీ రాశాను. కార్బన్ 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 కార్బన్. ప్రతి కార్నర్లో ఇక్కడ బెండ్ అయిన ప్రతి చోట కార్బన్ ఉందనుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ కార్బన్కి ఒకే బాండ్ ఉంది కాబట్టి CH3. ఈ కార్బన్ 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి కదా CH2. ఇక్కడ 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి CH2. ఇక్కడ 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి
CH2, CH3, CH3, CH2, 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 CH3. So this is 5 carbons ma, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbons with single bond. Pentane, pentane. Okay, this is ethane, propane, butane, pentane. So take another example like this. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbons. ఇట్లాగా అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ప్రతి చోట ఇక్కడ కార్బన్ పెట్టండి. ఈ కార్బన్ సింగిల్ బాండ్ కదా, సో దట్ ఈస్ CH3 అంటే టోటల్ 4 రావాలి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంది కాబట్టి 3 హైడ్రోజన్స్ పెడతాము. 1 + 3 4. సో ఈ కార్బన్ కమ్ టు దిస్ కార్బన్, 2 bonds are present. So that means CH2, here CH2, 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 CH3. This is hexane. This is hexane. Okay, right. So once again, this is line. ఇది లైన్ అనుకోకండి, ఈథేన్. ఎట్లా అంటే ఇక్కడ ఈ కార్నర్ లో ఒక కార్బన్, ఈ కార్నర్ లో ఒక కార్బన్ ఉందనుకోవాలి. సో ఇక్కడ కార్బన్ ఉంటే ఇక్కడ ఇట్లాగనమాట, ఈ రెండు మధ్య. ఓకే, ఈ కార్బన్ దగ్గర అంటే ఇది, ఈ కార్బన్ దగ్గర ఒకే బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలి, 3 హైడ్రోజన్స్ పెట్టాలి ఇలాగా, CH3. Next come to this carbon. This is also one carbon. So this carbon also contains single bond. So remaining 3 hydrogens పెడతాం. And simple. So that is ethane. అంటే ఇక్కడ 2 carbons ఉన్నాయి కాబట్టి eth. Single bond ane, ethane. So this is like next compound is like this. So ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక కార్బన్, ఇక్కడ ఒక కార్బన్, ఇక్కడ ఒక కార్బన్. 3 areas to 3 carbons. So 1, 2, 3. ఈ కార్బన్ దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి, ఓన్లీ 1 bond. So here the hydrogens are required. That means this is CH3 అనుకోవాలి, ఇట్లాగా CH3 ఉంది అనుకోవాలి. ఈ కార్బన్ దగ్గర 2 bonds ఉన్నాయి, సో 2 hydrogens పెట్టండి. That is CH2. ఇది CH3, ఇది CH2. Let's come to this carbon like this. So it contains single bond. So it requires 3 hydrogens. Okay, means CH3, CH2, CH3 like this. అంటే ఇక్కడ ఇలా ఇస్తాడు ఎగ్జామ్ లో, మీకు కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించినప్పుడు ఇలా రాసుకోవచ్చు, ఈజీగా నేను రాసేయచ్చు. ఇక్కడ 1, 2, 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రోప్, సింగిల్ బాండ్స్ కదా, ప్రొపేన్. Let's come to this molecule, come to this compound. So 1, 2, 3, 4 carbons are present. So here this carbon contains only 1 bond like this. So 3 hydrogens are required. That means ఇక్కడ ఏమున్నట్లు అప్పుడు CH3 ఉంది, ఇక్కడ CH3 ఉంది అనుకోవాలి. Next come to this carbon. So ఈ కార్బన్ దగ్గర 2 bonds ఉన్నాయి, 1, 2. These 2 bonds. సో ఇంకెన్ని హైడ్రోజన్స్, 2 hydrogens పెట్టాలి 4 కావాలంటే. సో లైక్ దిస్ 2 ఉన్నాయి కదా, 2 hydrogens పెట్టాలి. ఇది కూడా సేమ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది కార్నర్. ఈ కార్బన్ దగ్గర సింగిల్ బాండ్, ఓకే, ఓన్లీ 1 కోవలెంట్ బాండ్ ఉంది ఇట్లాగా, కాబట్టి 3 hydrogens పెట్టేస్తాం. 1, 2, 3, 4 carbons with single bond, that is butane, pentane, hexane also. ఓకే, నోట్ చేసుకోండి మరి నీట్గా, మిస్టేక్స్ లేకుండా నోట్ చేసుకోండి. చూడండి, ఈ సైడ్ చెప్పినటువంటి మీకు అర్థమయ్యేదాని కోసం మాత్రమే. ఓకే, ఇవి మేజర్గా వచ్చే కాంపౌండ్స్, వాటి నేమ్స్ మనం ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మిస్టేక్స్ లేకుండా దాన్ని నోట్ చేసుకోవాలి.
మిస్టేక్స్ లేకుండా నోట్ చేసుకోండి. Okay, next one. Next compound. So once again, this is ethane. So two carbons are present. It's single one. So E plus N ethane. So ఇక్కడ ఈ కార్బన్ లో కార్బన్ ఉందనుకోవాలి, ఈ కార్బన్ లో కార్బన్ ఉందనుకోవాలి. సో టూ కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. నెక్స్ట్, సో ఈ కార్బన్ కి ఒకే బాండ్ ఉంది కాబట్టి CH3 ఉందనుకోండి. ఇక్కడ ఈ కార్బన్ కూడా ఒకే బాండ్ కాబట్టి CH3 ఉందనుకోవాలి. దట్ మీన్స్ CH3 టూ కార్బన్ సింగిల్ వన్ ఈథేన్. ఈ కాంపౌండ్ లో 1 2 3 కార్బన్ విత్ సింగిల్ బాండ్. దట్ మీన్స్ ప్రొపేన్. ఓకే, దట్ మీన్స్ CH3 because this carbon contains single bond, so it requires 3 hydrogens like this CH3. This carbon contains 2 bonds, so it requires 2 hydrogens, that means CH2. This carbon contains only single bond, so it requires 3 hydrogens, that means CH2. So propane. This is butane. Why? Because 1 2 3 4 carbons are present here with a single bond. 4 carbons ఉన్నాయి కాబట్టి బ్యూట్, సింగిల్ బాండ్స్ కదా ఏన్. సో కంప్లీట్ కాంపౌండ్ CH3 CH2 CH2 CH3. నెక్స్ట్ పెంటేన్ 1 2 3 4 5 కార్బన్ విత్ సింగిల్ బాండ్. 5 కార్బన్స్ ఉన్నప్పుడు పెంట్, సింగిల్ బాండ్స్ కదా ఏన్. పెంట్ ప్లస్ ఏన్ పెంటేన్, లైక్ దిస్ కాంపౌండ్. అక్కడ ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయో చూసుకొని వాటికి మీన్ 4 కోవలెంట్ బాండ్స్ అరేంజ్ అయ్యేటట్టుగా రిమైనింగ్ హైడ్రోజన్స్ మనం అక్కడ అటాచ్ చేస్తాం అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ హెక్సేన్ 1 2 3 4 5 6 కార్బన్ విత్ సింగిల్ బాండ్. దట్ ఈస్ హెక్సేన్. హెక్స్ ప్లస్ ఏన్ హెక్సేన్, లైక్ దిస్ కాంపౌండ్. So next one, next compound. This is ఇలా కాంపౌండ్ ఇస్తాడు. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ గివెన్ కార్బన్ కాంపౌండ్ అంటాడు.
ఇలాంటి కాంపౌండ్ ఇచ్చి వాటి నేమ్ ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ప్రతి కార్నర్ దగ్గర ఒక కార్బన్ పెట్టండి అని చెప్పాం. సో ఇక్కడ చూడండి, అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ ఇది కదా కాంపౌండ్ మనం రాసింది, కార్బన్. కార్బన్ 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 ఇలా రాసుకోవాలి. సో ఈ కార్బన్ ఒక బాండ్ ఉంది కాబట్టి CH3 3 హైడ్రోజన్స్ పెట్టాం. ఇక్కడ ఈ కార్బన్ 1 2, సో CH2. ఇక్కడ రండి 1 2 3 ఉన్నాయి కాబట్టి CH3 ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. మనం స్ట్రైట్గా రాసామనుకోండి, ఇది ఓకేనా. సేమ్ ఇదే కాంపౌండ్ ఇక్కడ రాసి కార్బన్స్ హైడ్రోజన్స్ అరేంజ్ చేసాము, దీనే స్ట్రైట్ లైన్గా రాసాము. దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. సో ఇక్కడ చూడండి, మన కార్బన్ 1 2 3 4 దిస్ ఈజ్ స్ట్రైట్ చైన్, లాంగ్ చైన్ అనమాట. దీన్ని రూట్ వర్డ్గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా కార్బన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా ఒక కార్బన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏముంది, ఈ కార్బన్ దగ్గర ఒకే బాండ్ ఉంది కాబట్టి మనం CH3 అని రాసామమ్మా, CH3 ఇక్కడ. నెక్స్ట్ కమ్ టు దిస్ కార్బన్. దిస్ కార్బన్ కంటైన్స్ 2 bonds, this one 2 bonds. Okay, for 4 covalent bonds we require here 2 hydrogens, that means CH2 like this, CH2 ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. Come to this carbon. So this carbon contains 3 bonds, that means 1 2 3 bonds. So for 4 covalent bonds this requires only 1 hydrogen, that means CH like this. Next come to this carbon. This carbon contains only 1 bond, so it requires 3 hydrogens like this, CH3. Come to this carbon. 1 carbon is present, so this contains only 1 bond, so it has a 3 hydrogen like this, CH3. Okay, దీన్ని మనం ఏం చేసాం, స్ట్రైట్ చైన్ గా రాసాం. CH3 like this, CH3 CH2 CH3 ఇక్కడ ఒక CH3. సో మనం ఫస్ట్ ఏం చేసాం, ఇక్కడ ది లీస్ట్ నెంబర్ షుడ్ బి గివెన్ టు ది కార్బన్ ఆటమ్ విచ్ హ్యాస్ ఏ సబ్స్టిట్యూటెంట్ గ్రూప్ అని చెప్పాం. సో ఈ కార్బన్ దగ్గర సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఉందమ్మా, అంటే ఇది సబ్స్టిట్యూటెంట్, ఇక్కడ ఇది లాంగెస్ట్ చైన్ గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము, ఇది సబ్స్టిట్యూటెంట్ అవుతుంది. సో నెంబరింగ్ ఏ వైపు నుంచి ఇస్తాం మనం, సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఉండే కార్బన్ కి లీస్ట్ నెంబర్ రావాలి. సో ఈ వైపు నుంచి వస్తే లీస్ట్ నెంబర్ వస్తుందా, ఈ వైపు నుంచి వస్తే చూసుకోవాలి. 1 2 3 ఈ వైపు నుంచి వస్తే థర్డ్, ఇక్కడైతే 1 2 సెకండ్ కార్బన్. సో 1 2 3 4. సో ఆన్ సెకండ్ కార్బన్ మిథైల్ గ్రూప్ ఈజ్ ప్రజెంట్ లైక్ దిస్, అంటే ఇట్లాగా 1 2 3 4. ఫస్ట్ ఏం రాస్తాం, ప్రిఫిక్స్ అని చెప్పాం కదా, 2 methyl like this, 2 methyl 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్యూట్ అన్ని సింగిల్ వన్స్ కదా, 8. సో దిస్ నేమ్ ఈస్ 2 methyl butane. What is the name of given carbon compound? 2 methyl butane. So next compound, ఇప్పుడు ఎక్కడ రాస్తా, ఇక్కడ పెట్టాను చూడండి. సో 1 2 3 4 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక మిథైల్ ఉంది, అంటే దీన్ని CH3. నెక్స్ట్ కమ్ టు దిస్ కార్బన్, CH2, నెక్స్ట్ CH2, నెక్స్ట్ CH3, ఈ CH దగ్గర CH3 లైక్ దిస్. సో నెంబరింగ్ ఏ సైడ్ నుంచి ఇస్తావు, ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఉండే కార్బన్ కి లీస్ట్ నెంబర్ రావాలి. సో 1 2 3 4 ఇక్కడ ఈ వైపు నుంచి ఇస్తే 4 వస్తుంది. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూటెంట్ గ్రూప్ విచ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ దిస్ కార్బన్, ఈ కార్బన్ పైన సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఉంది,
ఈ వైపు నుంచి ఇస్తే 4 అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇస్తే 2 అవుతుంది. సో 1 2 3 4 5. So this way is correct way. Why? Because you give from this way this carbon which has a substituent group, it is least one, that means least number, right? So this one 1 2 3 4 5. Okay, ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఉండే కార్బన్ కి లీస్ట్ నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి దిస్ వే ఈజ్ కరెక్ట్ వే. సో ఫస్ట్ యూ కెన్ రైట్ హియర్ ప్రిఫిక్స్ 2-methyl, దట్ మీన్స్ సెకండ్ కార్బన్ పైన మిథైల్ ఉంది, ఇట్లాగా ఇది సెకండ్ కార్బన్ అయితే ఇక్కడ మిథైల్ ఉంది. నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ ఈజ్ పెంట్. పెంట్ 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పెంట్. ఆల్ ఆర్ సింగిల్ బాండ్స్ కదా, ఏన్ 2-methyl pentane. 2-methyl pentane. Okay, 2-methyl pentane. Okay, next carbon, next compound. ఓకేనా, ఎలా రాయొచ్చు చూడండి ఒకసారి దీన్ని. 1 2 3 4 5 6 7 8 ఇలా తీసుకుంటే 8 కార్బన్స్ వస్తాయి. ఇన్ కేస్ స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకుందాం, 1 2 3 4 5 6 7 8 ఎలా తీసుకున్నా 8. సో దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే CH3 CH2 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 CH CH2 CH3. ఓకే, ఇది స్ట్రైట్ చైన్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇలా రాయాలి. ఇక్కడ CH2 ఇక్కడ CH3, అంటే ప్రతి కార్నర్ అంటే ప్రతి బెండ్ దగ్గర ఒక కార్బన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కార్బన్ 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 ఇవన్నీ కార్బన్. సో వాటి దగ్గర ఉండే బాండ్స్ని బట్టి మనం హైడ్రోజన్స్ని ఇక్కడ ఫిల్ చేసుకుంటాం. సో హైడ్రోజన్స్ని ఫిల్ చేసేయాలంటే ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ దగ్గర ఒకే బాండ్ ఉంది కాబట్టి 3 హైడ్రోజన్స్ పెట్టాము, అంటే దిస్ ఈజ్ CH3. ఈ కార్బన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ CH3 ఇలాగనమాట. నెక్స్ట్ కమ్ టు దిస్ కార్బన్. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ దగ్గర 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ పెడతాము, 2 హైడ్రోజన్స్ పెడతాం CH2. ఇక్కడ 2 బాండ్స్ 2 హైడ్రోజన్స్ లైక్ ఇక్కడికి రండి, అంటే ఇక్కడ 1 2 3 బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకే హైడ్రోజన్ పెట్టాలి CH. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక కార్బన్ ఉంటుంది, ఈ కార్బన్ దగ్గర 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి, 1 2 ఇవి రెండు 2 బాండ్స్ 4. సో హియర్ 2 హైడ్రోజన్స్ పెట్టాం CH2. కమ్ టు దిస్ కార్బన్, హియర్ ఓన్లీ 1 బాండ్, సో 3 హైడ్రోజన్స్, దట్ మీన్స్ CH3. నెక్స్ట్ ఈ కార్బన్ చూడండి, దీని దగ్గర 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి, 2 హైడ్రోజన్స్ పెట్టాం. ఇక్కడ ఓన్లీ 1 బాండ్, సో 3 హైడ్రోజన్స్ పెట్టాం. సో ఈ నేమ్ చూడండి, ఇప్పుడు నెంబరింగ్ ఏ సైన్ నుంచి చేస్తాం మనం, సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఉండే కార్బన్కి లీస్ట్ నెంబర్ రావాలి. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ సబ్స్టిట్యూటెంట్, దట్ మీన్స్ CH2 CH3, దిస్ ఈజ్ సబ్స్టిట్యూటెంట్, దట్ ఈజ్ ఇథైల్. 1 2 3 4 5 6 7 8. సో థర్డ్ కార్బన్ పైన ఇథైల్ గ్రూప్ అనేది ఉందమ్మా, CH2 CH3, దట్ ఈజ్ ఇథైల్. ఎక్కడున్నది, థర్డ్ పొజిషన్. సో 3 ఇథైల్ 3 ఇథైల్. రూట్ వర్డ్ ఏంటి, ఆక్ట్. 8 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆక్ట్. సో అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ కాబట్టి ఏన్. 3 ethyl octane. What is the name of given compound? 3 ethyl octane. Okay, next one. Next compound.
ఓకే, ఇక్కడ చూడండి కార్బన్ 1 2 3 4 5 6 7 8 కార్బన్. ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 4 5 6 7 8. సో దిస్ ఈజ్ మిథైల్. సో ఎలా రాస్తాం ఇక్కడ? ఈ కార్బన్ దగ్గర CH3 CH2 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 CH CH3 CH2 and CH2 CH3. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి ఈ కార్బన్ దగ్గర సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఉంది. ఈ సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఉండే కార్బన్కి లీస్ట్ నెంబర్ రావాలి. సో ఈ వైపు నుంచి ఇస్తే 1 2 3 4 5 అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇద్దాం 1 2 3 4. సో దిస్ వై ఇస్ కరెక్ట్ వే. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, on fourth carbon substituent is present. What is the substituent here? Methyl. This is methyl. Okay, ఇక్కడ చూడండి this carbon, see, it contains only one bond, so that is CH3, like this, CH3. Next carbon CH2, next carbon CH2, next carbon CH2, next carbon CH. ఇక్కడ ఏంటి? సింగిల్ కార్బన్ అంటే సింగిల్ బాండ్ ఉంది, CH3. నెక్స్ట్ CH2 CH2 CH3. సో నెక్స్ట్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ కాంపౌండ్? సో ఫోర్త్ పొజిషన్ లో మిథైల్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తాం? 4 మిథైల్. 8 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆక్ట్ అండ్ అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ కాబట్టి ఏన్. 4 మిథైల్ ఆక్టేన్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ హియర్? 4 మిథైల్ ఆక్టేన్. ఓకేనా? ఇట్లా సింపుల్గా ఉంటాయి ఇవి, ఈజీఎస్ట్గా. కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి వీటిని. ఇట్లా ఎట్లాంటి మాలిక్యూల్ రాసినా కూడా మీరు ఇమీడియట్లీ ఏం చేయాలి? దీన్ని ఇలా కన్వర్షన్ చేసుకోవాలి. ఇలా కన్వర్షన్ చేసుకుంటే మీకు నేమ్ ఇవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇట్లా కాంపౌండ్ ఇస్తాడు, ఇలా ఇచ్చిన కాంపౌండ్ని ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకొని ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి, వాటికి ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ అటాచ్ చేయాలి, ఏ కార్బన్ దగ్గర సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఉంది, ఎట్లా నెంబరింగ్ ఇవ్వాలని కాస్త ఐడియా ఉంటే ఇది వెరీ సింపుల్, చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ కాంపౌండ్ ఇచ్చాడు కదా. సో ఈ కాంపౌండ్ ఇచ్చాడు, ఈ కార్బన్ పైన మళ్ళీ మిథైల్ అన్నాడు. సో ఈ మిథైల్ ఉండే కార్బన్కి లీస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి మనం. ఈ వైపు నుంచి ఇస్తే 1 2 3 థర్డ్ కార్బన్ అవుతుంది. ఈ వైపు నుంచి ఇస్తే సెకండ్ కార్బన్ అవుతుంది. మన రూల్ ఏంటి? సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఉండే కార్బన్కి లీస్ట్ నెంబర్ రావాలి, అది మన రూల్. అంటే ఇది సెకండ్ కార్బన్, ఇది సబ్స్టిట్యూటెంట్. సో హియర్ సెకండ్ పొజిషన్లో ఏముంది? మిథైల్ ఉంది, 2 మిథైల్. సో 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, బ్యూట్. అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ కాబట్టి ఏది? 2 మిథైల్ బ్యూటేన్. ఓకే, దీన్ని ఇలా రాసుకోవాలమ్మా. ఈ కార్నర్లో కార్బన్ ఉంది అంటే దీని దగ్గర ఒకే బాండ్ ఉంది, సింగిల్ బాండ్. సో ఏ కార్బన్ చుట్టూ అయినా 4 కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాం. ఒక బాండ్ ఉంది, 3 హైడ్రోజన్స్ అరేంజ్ చేస్తే 4 సరిపోద్ది. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ దగ్గర 2 ఉన్నాయి బాండ్స్ కాబట్టి 2 హైడ్రోజన్స్ పెట్టాం. ఈ కార్బన్ దగ్గర 1 2 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకే హైడ్రోజన్ పెట్టాం. ఆల్రెడీ 3 బాండ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకొక హైడ్రోజన్తో బాండ్ ఫార్మ్ చేస్తే 4 కోవలెంట్ బాండ్స్ సరిపోతాయి. ప్రతిదీ కూడా కాన్సెప్ట్ సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఈ కాంపౌండ్ని మీరు ఇలా రాసుకోగలగాలి. ఇలా రాసుకుంటేనే మీరు చేయగలుగుతారు. ఓకేనా? నీటిని ఇవి నోట్ చేసి పెట్టండి. ప్రతి కాంపౌండ్ కూడా ఇట్లా ప్రతి కార్నర్లో కార్బన్ ఉందనుకోవాలి మనం. ఇక్కడ దీంట్లో కూడా చూడండి, ఇక్కడ ఒక కార్బన్, దిస్ కార్బన్. ఓకే, ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ పెట్టాలనేది ఐడియా ఉండాలి. నీట్గా మిస్టేక్స్ లేకుండా నోట్ చేసుకోవాలి ఇవి.